салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. имрӯз 2 май аст ва нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯе ки ба баррасӣ гирифтаем. мансабдори баландпояи қирғиз мегӯяд барои баҳси марзӣ эҳтимол табодули қитъаҳои замин миёни Тоҷикистону Қирғизистон зарур шавад. шикори муҳоҷирон аз Осиёи Марказӣ дар ошхонаву ҷойҳои ҷамъиятии Русия боис шудааст ки соҳибон дари ин нуқтаҳои ғизои умумиро бобанданд. тоҷикон қаҳвахонаҳои зиёд доштанд. барояшон душвор шуд. маҷбур шуданд ки муассисаҳои худро бобанданд. рӯҳониёни тоҷик дар донишкадаи фарҳангу санъат чӣ меҷӯянд ва ё ҷалби имомхатибон барои гирифтани донишҳои замонавӣ? با جمعیت در ارتباط هستند و این در حیات در فعالیت اونها مساعدت خود را خواهد رسانید. як мансабдори Қирғизистон эҳтимоли табодули қитъаҳоро дар ҳалли баҳси сарҳадӣ бо Тоҷикистон аз эҳтимол дур надонист. Марат Имонқулов, дабири шӯрои амнияти Қирғизистон, рӯзи 30 апрел дар мусоҳиба бо хабаргузории давлатии Кабар гуфтааст, гурӯҳҳои кории ду кишвар метр ба метр пеш мераванд. душанбе дар мавриди эҳтимоли табодули қаламрав ҳанӯз ҳарфе нагуфтааст. Марат Имонқулов дар мусоҳибааш таъини марзро дар баъзе аз қитъаҳо аз ҷумла вилояти Бодканди ҳамсарҳад бо Тоҷикистон душвор номидааст, чун ба гуфтаи ӯ сарҳад дар он ҷо аз маҳалҳои аҳолинишин, кӯчаву ҳавлӣ ва ҳатто хонаҳо мегузарад. ин бахши душвори созиш аст, бояд гузашт шавад. агар зарур бошад, мубодилаи ҳудудҳоро баррасӣ кардан мумкин аст, илова кардааст Имонқулов. ҳаятҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон дар як соли охир ба таври мунтазам ва барои кашидани хати сарҳад мулоқот мекунанд. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи феврали имсол гуфт ки дуҷониб дар 4 моҳ 196 километр хати марзро муайян карданд. Тоҷикистон ва Қирғизистон зиёда аз 980 километр сарҳад доранд, вале бахше аз он солҳо боз таъину нишонагузорӣ нашудааст. меравем ба Русия. шиддат гирифтани тафтиши шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия баъди ҳамла дар Крокуси Москав боиси он шудааст ки аксарияти зодагони Осиёи Марказӣ аз рафтан ба маконҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла ошхонаҳо худдорӣ мекунанд. чунин вазъият муҳоҷиронеро ки қаҳвахонаву тарабхона доранд ба бастани дари ин нуқтаҳои хӯрокхӯрӣ водор намуд. дар ин бора лояи Мигрант медиа гузориш таҳия кард. номи қаҳрамонҳо ба хотири амнияти онҳо тағйир дода шудааст ва гузоришро ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод тақдим мекунад. پس از حمله در تالار کراکوس اتحالی واقع در کنار مسکو در روسیه تفتیش قهوه‌خانه و طربخانه هایی که مهاجران آنجا می روند افزایش یافت. بعضی از مؤسسات بنابر زود برگزار گردیدن ریدها مجبور شدند کار را بس کنند. حالا بسیار طربخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها بسته شدند زیرا پلیس زود آمده تفتیش می‌کرد. نمی‌دانم در دیگر شهرها چگونه است، اما در مسکو 75% قهوه‌خانه‌های خرد و کلان بسته شدند. سردار زاده ازبکستان بوده در مسکو قهوه‌خانه دارد. او نیز ناچار کارش را بس کرد. به گفته او پس از حمله تروریستی در ولایت مسکو فشار بالای مزاجان افزایش یافته، شماره مشتریان کم شد. تصور کنید که از 100 مشتری تنها 50 نفر می آید، اما شما برای 150 نفر خوراک آماده کردید. روز دیگر نه 50 نفر بلکه 25 نفر می آیند. همین طور شما می فهمید که مجبورید در آشخانه‌تان را بندید. مهاجران کشورهای دیگر نیز اعتراف می‌کنند که افزایش بیگانه ستیزی و ریدها پس از حمله تروریستی به تجارت طربخانه‌ها ضربه سخت رسانیده است. حالا حجت‌های همه را در کوچه و مترو تفتیش می‌کنند. مخصوصاً ازبک‌ها و تاجیکان را بازداشت می‌کنند. خودی من هم با ملت‌گرایی دچار شدم. وقتی به مغازه برای خریدن آب در آمدم، فروشنده یک زنی روس بود و به من خدمت رساندن نخواست و گفت که شما تروریست هستید. رید در همه چایخانه ها گذرانده شد. هر کسی حجت نداشت جریمه می شد. پیشتر آدمان بسیار بودند، اکنون خیلی کم می آیند. توجیکان قهوه‌خانه‌های زیاد داشتند. برایشان دشوار شد. مجبور شدند که مؤسسه‌های خود را ببندند. سردار پس از بستن قهوه‌خانه‌اش در مسکو حالا در دکان گلفروشی به حیث فروشنده کار می‌کند و تجارتش را پر ترک نکرده است. بعضا همراه تیم کاریش ضیافت‌های سیار را تشکیل می‌کنند.
ماهی یک یا دو بار برای تشکیل ضیافت زنگ میزنند. برای ما این درآمد ایلاوگی است. من گروهی خود را دارم که از پیشخدمت، آشپز، فراش و راننده عبارت است. طبق آمار پلیس مسکو تا 10 اپریل در پی ریدها در سمت مهاجرت بیش از 6000 قانون شکنی ثبت شده است. 840 مهاجر را از خاک روسیه بیرون می کنند. اما حقوق شناسان و کارشناسان این ساحه بارها در رسانه ها تاکید کردند که شمار اخراج شده ها به مراتب بیشتر خواهد بود. موضوع روسیه را ادامه میدیم. در پی شهروندان تاجیکستان اکنون به زادگان ازبکستان و قرقیزستان هم ورود به روسیه مشکل شده است. در این باره حامی حقوق مهاجران والنتینا چوپیک در صحبت با پایگاه خبری اگنس میدیا بیان داشته است. به طور عمومی راه ندادن مهاجران به روسیه از 24 اپریل آغاز یافت. تا 1 می حدود 4,500 نفر در فرودگاه‌های روسیه جمع شده تقریبا همین مقدار دیگر را طریق گذرگاه‌های زمینی راه ندادند. تنها 4 مهاجران درمانده شهروندان تاجیکستان، تقریبا نصفشان مهاجران ازبکستان و باقی مانده شهروندان قرقیزستان می باشند. روسیه از این پیشتر یگان دفعه به این مقدار زیاد راه مهاجران را به کشورش نبسته بود. اکثر مهاجران را در دوام 1 یا 2 روز بازپس می گردانند، اما در بعضی موردها فرستادن آنها می تواند تا 1 هفته طول کشد. از 24 اپریل به این سو ما حدود 200 مراجعت مهاجران بندمانده را دریافت کردیم. آنها شکایت نمودند که برایشان آب و خوراک دادن نمی شود، به حاجتخانه رفتن نمی مانند، تلفن‌هایشان را می گیرند و هیچ چیز را شرح نمی دهند. مرزبانان زنان حجاب پوش و مردانی را که ریش بی مویلب دارند به روسیه راه نمی دهند. صحبتی والنتینا چوپیک بود. ضمناً ریش بی مویلب مربوط به سلفی ها جریان ممنوع در تاجیکستان دانسته می شود که مقامات تاجیک سالهاست برای جلوگیری از پیوستن به آن مبارزه می برند. در این سمت حکومت تاجیکستان از کمک روحانیان نیز استفاده می برند و اخیراً برای آنها کورس های تکمیل اختصاص نیز تشکیل شده است. در این باره بینندگان عزیز در ادامه برنامه گزارش داریم، تماشا کنید. این برنامه اخباری آزادی است. با وجود مخالفت به لایحه قانونی اگنت خارجی در گرجستان، پارلمان این کشور آن را تصویب کرد. قبول این قانون از جانب وکیلان خشم هزاران شهروند گرجستان را آورد. اعتراضگران آن را نمونه قانون روسیه می‌دانند که ضد آزادی بیان و برای سرکوب فعالان جامعه استفاده می شود. همکارم مومن احمدی گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره پیشنهاد شما می‌کند. پلیس گرجستان شام 1 می به اعتراضگرانی که ضد قبول قانونی اگنت خارجی نزد پارلمان صدا بلند می‌کردند حمله کرد. این قانون سازمان‌هایی را که از خارج برای کارشان مبلغ دریافت می‌کنند مجبور می‌کند که همچون اگنت خارجی ثبت نام شوند. پلیس به اعتراضگران خشمگین با گاز اشک‌آور و نارنجک‌های دودی حمله کرده بیش از 60 نفر را بازداشت نموده است. وزارت تندرستی گرجستان گفت 11 نفر از جمله 6 افسر پلیس زخمی شده است. اعتراض که در تفلیس 1 ماه باز ادامه داشت، دیروز پس از تصویب قبول این قانون در خوانش دوم خشم ساکنان را بیشتر کرد. بیش از 15,000 نفر در اعتراض ضد قانون شرکت کردند. مخالفان قبول این قانون را تقلید بر روسیه می‌دانند که به گفته آنها باعث نقض آزادی بیان و مانع پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا می شود. سلامه زورابیشویلی پرزیدنت گرجستان گفته است که این قانون را امضا نمی کند. در صورت امضا نشدن قانون از جانب پرزیدنت، پارلمان امکان دارد آن را تصویب و مورد عمل قرار دهد. از 150 وکیل پارلمان 83 نفر از این قانون طرفداری کردند. مخالفان در رای دهی شرکت نکردند. قرار است روز 17 می شکل نهایی قانون در پارلمان بررسی شود.
گرجستان سال 2008 پس از یک جنگ کوتاه با روسیه و از دست دادن قسمی از قلمروهایش همکاری را با اتحاد اروپا بیشتر کرده بود. حالا مخالفان میگویند با قبول این قانون گرجستان خودش را بر روسیه نزدیک میکند. ضمن یکی از بررسی های قانون دو وکیل پارلمان با هم زناشویی کرده بودند. با وجود مخالفت های طولانی به طرح این قانون در دو دور خونیش اکثر وکیلان پارلمان آن را قبول کردند. مطلب بعدی ما از تاجیکستان است، چون در این کشور به روحانیان کورسی 3 روزه بازآموزی تشکیل نمودند که صدها امام خطیب به آن جلب شده است. این چاره‌بینی در پرتو ملاقات روز 9 مارس پرزیدنت با روحانیان صورت گرفته است که آنجا از شامل شوی به گروه‌های افراطی و زیاد رفتن به حج و دیگر مسائل نگرانی شده بود. در این کورس ها با خادمان دین یاور پرزیدنت، مسئولان از اکادمی علم ها و بعضی کارشناسان اطراف موضوعهای مختلف صحبت کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله. دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان. امروز در این تالار نه کدام دسته هنری آوازخوانان بلکه روحانیان جمع آمدند. با شمول سرخطیب و امام خطیبان اینجا حدود 400 نفر به کورس بازآموزی یا تکمیل اختصاص فرا گرفته شدند. هدف از برگزاری این کورس ها همین است که با در نظر داشت اون که مثلا خادمان دین دانش‌های دینی دارند باید از دانش‌های زمانوی معاصر هم برخوردار باشند. خیلی گفتیم که اونها همه روزه با جامعه در ارتباط هستند و این در حیات در فعالیت اونها مساعدت خود را خواهد رسانید. روحانیان که از شهر و نواحی مختلف کشور به اینجا آمدند میگویند آنها راههای پیشگیری از اسرافکاری و خرافات پرستی را نیز آموختند. طبق نقشه و چاره‌بینی که کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم تشکیل کردند، ما خادمان دین چندین موضوع و مسائلی را امروز از خود کردیم که در آینده میتوانیم که در این مسئله ها، در واخوری ها، در نمازهای جمعه و در غیر نماز جمعه با مردم وقتی که واخوری ها میکنیم با مردم صحبت داشته باشیم. از اون مسئله هایی که بسیار مهم است و نگرانی کننده است امروز البته که شامل شوی فرزندای ما به هر حزب و حرکت های افراطی و تروریستی است. من فکر میکنم که بعضی کارشناسان تشکیل چنین کورس‌های بازآموزی را برای پیشگیری از شامل شوی جوانان یا دیگر مشکلات جای داشته چندان مؤثر نمی‌حسابند. در یک تالار 400 خادم دین جمع کردن و در پیش آنها یک لکچر خواندن. البته کاری نه اونقدر درست است و فکر من باید که با خادمان دین ما باید که یک به یک، یعنی که با گروه های خورد سمینار تجربه آموزی کنیم. با آموزش جلب نمودن روحانیان کشور در حالی است که در گذشته نگرانی ها از محدود ساختن حقوقهای آنها بارها صدا داده است. بازداشت امام خطیبان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع نیز بارها رسانه‌ای شده است. و در یک چاره‌بینی عمومی روز 2 مای در ناحیه سوزک ولایت جلال‌آباد قرقیزستان یک ماشین بارکش پورتر 29 کودک را پخش کرد. در این باره خبرگزاری ملی خبر با تکیه به رهبری وزارت تندرستی کشور خبر داد. به گفته این مسئول در پی حادثه کودکان از 9 تا 16 ساله جراحت برداشتند. 7 نفر آنها در شعبه احیاگری قرار دارند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوارها را از محل فاجعه نشر کردند. پلیس به بخش قرقیزی رادیوزادی این حادثه را تصدیق کرده گفته از فلاکت در جریان یک چاره‌بینی که کودکان در قرائت داستان منس شرکت داشتند رخ داده است. و دوستان مهربان، برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر که ما را تماشا میکنید. خبرهای نو را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه های ما در یوتیوب، فیسبوک و تلگرام، تیک تاک و اینستاگرام پیگیری نمایید. خود را احتیاط کنید عزیزان و تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار هر یک.